Yeah, third is in the meeting, I guess. Yeah. Hello, Okay. sir. Hello, hi, how are you? Good morning, sir. Yeah, Huh? Good morning, sir. good morning, good morning. Thanks for joining. Morning. Sir, location కూడా మారారు. కొంచెం ఏసీ వస్తుందని ఇప్పటిదాకా కరెంట్ లేదు. Comfort zone, huh? యా 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 సార్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏంటి సార్? మరి మాకు ఏది ఇంకా మాకు అర్థం అవ్వాలి ప్రాజెక్ట్ అసలు ఏంటి, క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి, మరి పైథాన్ కా జావా కా? ఇప్పుడు జావా నడుస్తున్నట్టుంది కదా. యా, దెన్ ఆఫ్టర్ పైథాన్ వాళ్ళ. యా యా ఓకే, సో దేర్ ఇస్ నో కాలేజ్ రైట్? ఇంకా నో హోప్స్ కదా? మోస్ట్ 90%, 99% there will not be any college at all. Even project examination or viva also, I am suspecting that it will be in online. Okay. Even project vivas will also be in online. So your college has been ended abruptly. Your college life has been, you have seen many abrupt situations in your life, in your college. Yeah, 4 years. Yeah. 4 different situations. Mainly Laksha people has many. Sir, what about Okay, farewell? అదే అమ్మా నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది ఏంటి అసలు? ఇప్పట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడమే కష్టంగా ఉందంటే నువ్వు ఫేర్వెల్ అంటున్నావు. ఆన్లైన్ క్లాస్ లోనే ఒక రోజు ఫేర్వెల్ పెట్టాడు సార్, అయిపోతుంది. వద్దా? అలా కాదులే కానీ లెట్స్ ఆల్ ప్రెషర్ అవర్ జూనియర్స్ టు గివ్ అవుట్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఏదైనా తీసుకొని చేసుకుందాం. వాళ్ళ వాళ్ళతో కష్టమే. వాళ్ళలో 20 మంది యాక్టివ్ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ అసలు కనపడరు. మాకు 20 మంది చాలు సార్, ఇంకా 20 మందిని మేము మ్యానిపులేట్ చేసేసుకుంటాం. ఓకే. ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్. యా 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 ఓకే 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 లెట్స్ గో ఇంటు ద topic here. We are talking about personal skills. The personal skills, we have categorized them into 3 categories. Number 1, developing self-awareness. So the leader should be, or a manager should be self-aware, and he should determine the values. And tana emi ko deni, what are the values and all those things he should determine. And secondly, stress. This is very important nowadays, managing the stress, because with every administrative post there is an associated stress. చాలా మంది ఏం చూస్తారంటే వాళ్ళ పొజిషన్, వాళ్ళ శాలరీ, వాళ్ళ పవర్ చూస్తారు, కానీ దాంట్లో ఉన్న స్ట్రెస్ అనేది ఎవరికి కనపడదు, ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తికి తప్ప. ఒక్కోసారి ద స్ట్రెస్ విల్ ఏమంటాము, go beyond the limit. If you are unable to cope up with the stress, it will eat you away. It will drain you emotionally, it will drain you psychologically and socially also. So coping up with stress is very important for a manager. And managing the time, this is very important for a manager, because he has many works. Unless he manages the time, he cannot finish some. I really wonder when I see the IAS and IAS people especially, they do a lot of things, but at the same time they study and they earn degrees after getting into the position of collector. And I don't know how those people are managing the time. And I think maybe training lo valaki evanna training istaremo, but they are into different aspects. So technologically they should be well aware, and political pressure untadi, social pressure untadi, accountability untadi, financial, ఎక్కడన్నా చిన్న వాటిలో పొరపాటు పడితే దెబ్బ స్కామ్ అయిపోతుంది. బట్ కింద పీపుల్ ఉంటారు, దే ఆర్ యంగ్ పీపుల్, బట్ ఈవెన్ దెన్ దే కుడ్ బి, అంటే ఒక్కోసారి ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్లో డిగ్రీస్ చేస్తుంటారు. రియల్లీ వండర్ఫుల్. వెన్ ఐ సీ దెమ్, ఐ థింక్ అబౌట్ ద టైమ్ మేనేజ్మెంట్. దెన్ డెలిగేటింగ్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. All the works we cannot do always. We have to delegate. We have to find some people to delegate. Number 3, problem solving with creativity. We should have a rational approach. There should be rationality. అంటే ఒక పని చేస్తున్నామంటే there should be rationality. అంటే దాని వెనకాల సహేతుకత అనేది ఉండాలి.
వాట్ ఈస్ ద యూజ్, కొన్ని రేషనాలిటీ ఉండవు. ఇప్పుడు అంటే కొన్ని వర్క్స్ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు. ఆ మధ్య ఎక్కడో ఒక చోట ఐ థింక్ లక్ష కాలేజీలో అనుకుంటా ఏదో అవేర్నెస్ అని చెప్పేసి గుంటలు తీసి దాంట్లో కూర్చున్నారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు. దట్ ఈస్ నో రేషనల్. దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు కదా. గుంటలు మట్టిలో గుంటలు తీసి మెడ వరకు మట్టి పోసుకొని కూర్చుంటే దట్ ఈస్ నాట్ రేషనల్. సో లీడర్ షుడ్ టేక్ రేషనల్ డెసిషన్, అంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఉందా లేదా అనేది. నెంబర్ 2, then using the creative approach, there should be creativity, and sometimes other people will have innovative capabilities. We should foster them, we should adopt them. These are the personal skills. Number 2, interpersonal skills. What we are discussing, mana badanta entante, we are trying to make a list of characteristics of a leader or a skills of a leader. ఒక వ్యక్తి లీడర్గా కావటానికి కావాల్సినటువంటి లక్షణాలన్నీ మనం చూస్తున్నాం. సో ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేటింగ్ కదా. ఇన్ కమ్యూనికేటింగ్, కోచింగ్, కౌన్సిలింగ్, లిజనింగ్, పవర్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. యూ షుడ్ గెయిన్ ద పవర్, యూ షుడ్ ఎక్సర్సైజ్. కొన్నిసార్లు పవర్ను కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు. కొన్నిసార్లు పవర్ చూపించాల్సి వస్తుంది. ఒక లీడర్ అనేవాడు అప్పుడప్పుడు హీ హ్యాస్ టు ఎగ్జిబిట్ ద పవర్, అదర్వైజ్ ఏమనుకుంటాం కొన్నిసార్లు దట్ విల్ నాట్ బి వర్కింగ్. దెన్ ఎంపవరింగ్ అదర్స్, యూ షుడ్ ఆల్సో ఎంపవర్ అదర్స్. దెన్ మోటివేటింగ్ అదర్స్, ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ దిస్. డయాగ్నోసైజింగ్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్, క్రియేటింగ్ ఎ మోటివేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్, రివార్డింగ్ పనిష్మెంట్స్, మేనేజింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. దిస్ ఇస్ వేర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఒకసారి మన టీంకి లీడర్ అంటే మన కింద టీంలో ఉన్న వాళ్ళ గొడవలు వస్తూనే ఉంటాయి, అన్లెస్ దే ఆర్ మెచ్యూర్డ్, వెరీ మెచ్యూర్డ్. సో యాజ్ అ లీడర్ యూ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ దెమ్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కాజ్, selecting appropriate strategies, resolving confrontations. So this is about the great leaders. So we have seen leadership theories, leadership studies, and in this chapter we have tried to list out different skills required for a great leader. And in the last 2 slides, important slides, we have seen personal skills and interpersonal skills. Now coming to the last topic in the organizational behavior, last topic, behavioral performance management. Behavioral performance management. So let me remind you that when we talked about behavior, we have seen 2 types of theory: cognitive theory and behavioral theory. Behavioral science is the science that explains how people behave. ఇక్కడ మన గోల్ ఏంటంటే we want to see that the behavior of the people will be leading to the maximum output. That is our attempt as a manager. That's why we are studying the behavioral science. We want to see that the managers, the people's performance should be maximum. So here we are in the syllabus. We have completed this leadership theories, styles, activities, skills of a great leader. This we have completed because it is somewhat interesting than the behavior, and
Now I am talking about this one. Behavioral performance Yeah, management. yeah, and then I will see this job design, and so with that we will be finishing this subject. That means I need 4 or 5 classes this week. Maybe Saturday may be the last class for you, according to this theory. So we have completed this one. Right. Let's go into behavior. So what is behavior? Behavior science is the science which behavior science is a science that explains how people behave. It cannot go away any more than gravity can go away. Gravity, we cannot avoid gravity. So in a changing world, the science of behavior must remain the bedrock, the starting place for every decision we make, every new technology we apply, every initiative we employ in our efforts to bring the best in the people. Our attempt is we want to bring the best in the people. If you want to bring the best in the people, we should understand how they behave and why they behave. Importantly, why they are like that. Most of the times we see how they are, but a real manager who knows the organizational behavior, అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ చదివిన తర్వాత మనలో రావాల్సిన మార్పు ఏంటంటే ఓన్లీ బిహేవియర్ చూడటం కాదు, వాళ్ళు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారో కూడా అనలైజ్ చేయగలగాలి పర్సనల్గా. Hope I am making sense. As a student of organizational behavior subject, this subject should change your personality in such a way. అంటే డాక్టర్ దగ్గర పోయినప్పుడు దగ్గు వస్తుందా, టెంపరేచర్ ఉందా, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్. కానీ దాని లోపల ఏంటి, దానికి కారణం ఏంటి అనేది అనాలిసిస్. సో ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ మనకి ఏం నేర్పించాలి అంటే, అందరూ బయట సిమ్టమ్స్ చూస్తారు, ఇలా ఉన్నారు, సరిగా మాట్లాడట్లేదు ఇట్లా, బట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అలాగా, వై దే ఆర్ బిహేవింగ్, అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటమే ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్. So we are into that. Most of the things we have covered in the first and second unit. It will be sometimes, it may look like some repetition, but bear with me, because I think and I am very confident that you might have forgotten all the things we discussed in the first unit and second unit. So a worker's skill, a manager's attitude, a staff's motivation, salesperson optimism, confidence, accountant's mode of dress, all are learned. Anni by birth వచ్చినాయి కాదు, they have learned, they have practiced, they have been trained. So if you know the behavioral science, we can make the people to work for the best. మీకు గుర్తుంటే we have studied about Pavlov's classical conditioning experiment. What he has done, he has took a dog. Yeah, Ajay. Separate చేసేది అదేనా సార్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్? I don't have idea. ఒక dog, he has taken a dog and he used to ring a bell. Then dog never responded to the bell. What he has done is, as he rings the bell, he has given the food to the dog. So every day he has ringing a bell, giving the food, ringing a bell, giving the food. So the dog was conditioned so that the moment the bell rings, it is ready to eat. ఇప్పుడు మనకి ఏమంటాము, లంచ్ బెల్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా ఆకలి అవుతుంది. ఎందుకు అంటే డైలీ ఆ టైంకి మనం తింటాం. సో బెల్ ఆకలిని పుట్టించదు, బట్ వీఆర్ కండిషన్డ్ సో దాట్ అవర్ hunger is associated with that bell, So Ian Pavlov, he is almost the father of the classical conditioning. He has seen that
he has measured the saliva secreted by a dog and great deal of salivation. So what he has done, he has produced a stimulus. Stimulus means Pavlov accompany the meat with the ringing of the bell. Bell ring అయినప్పుడు దానికి మాంసం దానికి మీట్ పెట్టాడు. He has done many number of times. That means నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ మీట్ లేకపోయినా బెల్లు కొట్టగానే దాంట్లో సలైవా వచ్చేసింది, అంటే ఇట్ వాజ్ హంగ్రీ. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పదాలు ఏంటంటే అన్కండిషనింగ్ రెస్పాన్స్, అంటే మామూలుగానే సలైవా వస్తుంది, దానికి ఆకలైనప్పుడు సలైవా వస్తుంది, ఆకలైనప్పుడు, దట్ ఈస్ అన్కండిషనల్ రెస్పాన్స్. బెల్ కొడితే అదేం పెద్ద పట్టించుకోదు, దట్ ఈస్ న్యూట్రల్ స్టిమ్యులస్. న్యూట్రల్ స్టిమ్యులస్. నా ఇప్పుడు బెల్ కొట్టి మీట్ పెడుతున్నాడు, బెల్ కొట్టి మీట్ పెడుతున్నాడు, దట్ ఈస్ కండిషనల్ స్టిమ్యులస్. కండిషనల్ స్టిమ్యులస్ ఏది? బెల్. అంటే ఆ బెల్కి కండిషన్ అయిపోయింది. దెన్ ఆ బెల్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ సలైవా, ఇట్ ఈస్ సాలివేటింగ్, ఇట్ ఈస్ అ కండిషన్ రెస్పాన్స్. గాట్ మై పాయింట్? ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పదాలు ఏంటంటే స్టిమ్యులస్, రెస్పాన్స్. అంటే మనలో కొంత స్టిమ్యులై వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు కొన్ని ఇష్టం ఉంటాయి, అవి చూడగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆకలి అయిపోద్ది. బిర్యానీ వాసన లేకపోతే సమ్ స్వీట్స్, ఆటోమేటిక్గా మనలో ఆకలి వచ్చేస్తుంది. బికాస్ వీఆర్ కండిషన్ లైక్ ద. చిన్నప్పటి నుంచి ఓ ఇది నాకు ఇష్టం, ఇది నాకు ఇష్టం, ఇది ఉంటే బాగా తినొచ్చు. అదే టైంలో నీకు ఇష్టం లేని కొన్ని ఫుడ్స్ ఉంటాయి, వేరే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటాయి, నీకు ఇష్టం లేని ఉంటాయి. అవి ఇష్టం లేని రాగానే ఆటోమేటిక్గా నీకు అసలు తినబుద్ధి కూడా కాదు, ఉన్న ఆకలి కూడా చచ్చిపోద్ది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసికల్ కండిషనింగ్. సో మన బిహేవియర్ కొన్నిసార్లు ఇట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ క్లాసికల్ కండిషనింగ్. చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చెప్తారు నీ కోపం ఎక్కువ, నీ కోపం ఎక్కువ, నీ కోపం ఎక్కువ. పెద్దవాళ్ళందరూ అంటుంటారు నీ కోపం ఎక్కువ అని, వేరే వీడి కోపం ఎక్కువ. ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ చూస్తుంటారు మన బంధువులందరూ, ఈ చిన్నోడి కోపం ఎక్కువ, ఈ పెద్దోడి కోపం ఎక్కువ అంటున్నా కానీ ఆటోమేటిక్గా నీ మనసులో రిజిస్టర్ అయిపోద్ది ఏమని, ఓకే నాకు కోపం ఎక్కువ. కొంతమందికి చెప్తారు వీడికి మ్యాథ్స్లో వీక్, వీడి మ్యాథ్స్లో వీక్, వీడి మ్యాథ్స్లో వీక్ అని. కథం, బట్ ఆటోమేటిక్గా మ్యాథ్స్లో వీక్ అయిపోతాడు బికాస్ ఆఫ్ క్లాసికల్ కండిషనింగ్. So Pavlov was a great scientist, and his experiment was a great breakthrough in understanding behavioral science. So classical conditioning can be defined as a process in which formerly a neutral stimulus, అంటే అంతకుముందు బెల్ కొట్టించుకుంటే పట్టించుకునేది కాదు డాగ్, అంతకుముందు బెల్ కొడితే పట్టించుకునేది కాదు డాగ్, బట్ ఇప్పుడు దానికి మీట్తో కలిపి పెడితే బెల్ కొట్టగానే దానికి ఆకలి అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే స్టిమ్యులస్ రెస్పాన్స్, SR. తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు, చేయం నాన్నమ్మని అడిగి చేయి. సో దిస్ ఇస్ SR, దట్ మీన్స్ స్టిమ్యులస్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ స్టిమ్యులస్ ఏంటి? బెల్. రెస్పాన్స్ ఏంటి? సలైవా. So this was classical conditioning, to understand how the people learn, how the people behave. This is classical conditioning theory proposed by Ian Pavlov. Then another scientist called Skinner, he proposed that behavior stimulus response kaadu, SR theory కాదు, బిహేవియర్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. బిహేవియర్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. ఇప్పుడు ఒక కొత్త లెక్చర్ వచ్చాడు అనుకోండి, స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు? ఆటోమేటిక్గా అల్లరి చేస్తారు క్లాస్లో. ఆయన కొంచెం సీరియస్గా ఉండి బాగా తిట్టాడు అనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాన్సిక్వెన్స్ నెక్స్ట్ టైం people will be silent in that class. Now it is opposite of Ian Pavlov's theory. Ian Pavlov's theory lo stimulus has caused the response,
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ థియరీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆపరెంట్ కండిషనింగ్. ఎర్లియర్ వన్ వాజ్ క్లాసికల్ కండిషనింగ్. దిస్ థియరీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ యు ఆర్ స్టిమ్యులైడ్. ఈసారి తిడతాడు, ఈసారి కోపం ఎక్కువ అని మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ సార్ క్లాస్లో గొడవ చేయరు. బికాస్ యు నో ద రెస్పాన్స్. సో దట్ రెస్పాన్స్ విల్ condition you, that response will produce certain stimuli in you. So he felt that most human behavior affects or operates on the environment to receive a desirable consequence. So this is called operant conditioning. It is primarily a learning that occurs with consequence of the behavior. ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఏదో దొంగతనమో ఏదో చేస్తుంటాం, లేదా అబద్ధం చెప్పుంటాం, మమ్మీయో డాడీ విపరీతంగా కొడతారు. ఇంకా ఇప్పుడు తక్కువ, కానీ మా చిన్నప్పుడు కళ్ళల్లో కారం పెట్టి కొట్టేవాళ్ళు. సో కళ్ళల్లో కారం పెట్టారంటే ఏమర్థమైంది? ఓహో, ఈ మాటలు మాట్లాడకూడదు అన్నమాట, ఇవి తప్పు మాటలు అన్నమాట, ఇవి మాట్లాడితే ఇలా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, గతం. ఇక మళ్ళీ జీవితంలో అంటే మామూలుగా కొంచెం నేర్చుకునేవాడైతే అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పాన్స్ స్టిమ్యులేషన్. Stimulus behavior, not simulation, stimulus behavior. So it is not concerned with classical conditioning, it is operant conditioning. So the differences are, in classical conditioning, change in stimulus will cause a particular response. In operant conditioning, a particular response out of many possible ones in a given stimulus situation. అంటే ఇప్పుడు మీ రెస్పాన్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే, నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఒకవేళ సార్ మెతకటోడు ఉండి ఏమనట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా గొడవ చేయటం పెరుగుతుంది, మీ బిహేవియర్ మారిపోతుంది. అదే ఆ సార్ కొంచెం గట్టిగా పనిష్మెంట్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, మీ బిహేవియర్ మారుతుంది. So during the classical conditioning process, unconditional stimulus serving as a reward is presented every time. ప్రతిసారి ఇగో ఇది జరిగినప్పుడు unconditional stimulus will serve as a reward. ఇప్పుడు అంటే బెల్ కొట్టినప్పుడు మనకు మీట్ వచ్చింది. సో బెల్ అనేది యాక్చువల్గా అన్కండిషన్. But then when it is conditioned, every time అది రిపీట్ అయినప్పుడు it will be serving as a stimulus. In operant condition, reward is presented only if the organism gives correct response. అంటే మీరు మంచిగా ఉంటేనే రెస్పాన్స్ వస్తుంది, రివార్డ్ వస్తుంది. సో stimulus and rest, to understand better, in classical conditioning, stimulus మీకు పిన్ను గుచ్చుకుంది, the response is flinching. కింద నీ క్యాప్ దగ్గర కొంచెం దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ ఫ్లెక్స్ యువర్ లోయర్ లెగ్. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనం చేయి తీసేస్తాం, అక్కడ ఎవరు చెప్పరు మనకి, ఆటోమేటిక్గా చేయి తీసేస్తాం. జంప్ ఆర్ స్క్రీమ్, పెద్ద సౌండ్ అయింది, ఆటోమేటిక్గా జంప్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ స్టిమ్యులస్ అండ్ దిస్ ఈస్ రెస్పాన్స్. నౌ కమింగ్ టు ద ఆపరెంట్ కండిషనింగ్, దిస్ వాస్ క్లాసికల్ కండిషనింగ్. ఆపరెంట్ కండిషనింగ్, మన రెస్పాన్స్, మనం వర్క్ చేస్తాం, స్టిమ్యులస్ ఏంటి, మనకు పేమెంట్ వస్తుంది, డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ వర్క్. మనం ఇతరులతో మాట్లాడతాం కాబట్టి వేరే వాళ్ళని కలుస్తాం. వి గో టు రెస్టారెంట్ బికాస్, అంటే ఇక్కడ our behavior is a function of consequence. In operant conditioning, our behavior is a function of consequence. మనకు జీతం వస్తుంది అని పని చేస్తాం, ఇతరులను గెలవటానికి మాట్లాడతాం. We go to a restaurant to obtain food. We go to a library to find a book. Increase productivity to receive some increment. Complete a difficult assignment to receive a praise or promotion. ఇక్కడేమో మన రెస్పాన్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్, ఇక్కడేమో రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్.
These two theories are good. These two theories combinedly explain. For example, it might be said employees work 8 hours a day, 5 days a week. Enduku? Because they want to feed, clothe, and shelter themselves and their family. So working is a response, and the consequence is obtaining food, clothing, and shelter. So operant conditioning most of the times explains the things in our organizational behavior. So managers can analyze the consequence of organizational behavior. అంటే ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ని వీళ్ళు పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నారు అనేది ఆపరెంట్ థియరీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. Tomorrow we'll see what is social learning and social cognition and other concepts of this behavioral performance. So tomorrow 10 o'clock I'll start. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, thank you very much Sir, for once joining. Have a good day. Sir, Yeah. అయితే ఓబీకి సపరేట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం సార్. దాంట్లో అన్ని పీడిఎఫ్స్ ఇవ్వండి పెడతారా కొంచెం, లైక్ అదే ఇప్పుడు నేను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెడుతున్నా కదా అన్ని. ఓకే, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో అంటున్నారు. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఐఎమ్ అప్లోడింగ్, ఐ విల్ అప్లోడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ ఎస్టర్డే కూడా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్, యా ఓబీ మెటీరియల్ కొన్ని అప్లోడ్ చేశాను. బట్ నౌ ఐ అప్లోడ్ టుడే, ఐ విల్ అప్లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ గూగుల్ క్లాస్. ఫైన్ సార్. అయితే మరి మిగిలిన 2 సబ్జెక్ట్స్ కి కూడా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము. ఇంకా ఒకసారి మీరు చెప్తారా? దట్స్ ఫైన్, రైట్? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. బాయ్, టేక్ కేర్. కొత్తగా ఎవరు వచ్చారు ఈరోజు? సల్మా. సల్మా న్యూ ఈరోజు వచ్చింది. కొత్త వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారు? అక్షిత, రేణుశ్రీ, సత్య, సల్మా, అఖిల, సందీప్, మనీషా, నమ్రత. ఓకే, టేక్ కేర్. బాయ్. Bye. Bye, sir.